God, creator of the universe, zero mentions. No surprise in this godless town. Saved by God to make America great again. There are only two genders, male and female. It just looks like some sort of apocalypse. Fight something else. The law, and to do that, we're going to have. I'm very happy. I would do it in a heartbeat. 안녕하세요. 안녕하세요. 마지막 남은 물이죠? 네, 초대교회 때 예수님이 오실 때 상황이 어땠냐면은 죄의 기만이 최고도에 이르렀고 사람들은 세속의 위대함에 그 소망이 고착되어 있었고 성경을 연구하지만 자기 영광을 위해서 연구했고 또 예배는 거의 형식적인 예배에 집착했다고 그래요. 그 시대가 언제냐면 예수님 초림할 시대. 근데 오늘날 우리의 형편도 똑같다는 거죠. 그래서 우리가 살아가는 이 시대가 지금 무엇을 말하고 있는지 오늘 제목이 용처럼 말하는 양 같은 짐승 미국이에요. 미국이 용처럼 말하는 것을 알려면 성경과 시대의 징조를 함께 연구해야 되지 않겠습니까? 그죠? 시대를 분별한다면 지금 내가 이 시대의 흐름 속에서 내 자신이 어디에 서 있는지 알 수 있고 너무 늦기 전에 준비할 수 있는 것입니다. 그래서 신앙 부흥을 위한 이 집회 시간이 우리 자신이 진리에 굴복하게 하는 성령이 임하시기를 기도하면서 오늘 주제 살펴보겠습니다. 자, 목사 복음교육자 118쪽의 말씀입니다. 말세 위기가 우리에게 임하였는데 우리는 우리 사업을 통하여 백성들에게 그들이 처한 위험에 대해 경고해야 한다. 예언이 계시하는 엄숙한 장면들을 건드리지도 않고 지나쳐서는 안 된다. 만일 우리 백성이 절반이라도 깨어있다면 만일 그들이 요한계시록에 묘사된 사건들의 임박함을 깨닫기만 한다면 우리 교회 안에는 신앙 부흥이 일어나 더욱 많은 사람들이 기별을 믿게 될 것이다. 우리에게는 허비할 시간이 전혀 없다. 이렇게 기록이 되어 있어요. 그래서 예언이 계시한 엄숙한 장면을 지금 우리는 성경과 시대의 징조를 통해서 함께 연구해야 된다는 것이고 우리가 만약 절반이라도 깨어있고 계시록의 사건이 지금 임박하다는 것을 깨닫는다면 교회에 뭐가 일어난다고요? 신앙의 부흥이 일어난다는 것입니다. 근데 지금 그렇지 않다는 것이죠. 우리의 상태를 보면 실물개헌 133쪽에도 우리는 세상 역사의 마지막이 가까이 이름에 따라 특별히 말세에 가는 예언을 연구해야 한다. 신약의 마지막 책은 우리가 알아야 할 진리로 가득 차 있다. 사단이 많은 사람들의 마음을 어둡게 했으므로 그들은 요한계시록을 연구하지 않는 데 대해 핑계하기를 좋아한다. 이렇게 기록이 되어 있어요. 세상이 한 번도 목격한 일이 없는 위기가 지금 우리 앞에 전개되고 있어요. 요한계시록의 예언 성취가 거의 가까워 왔다는 것을 우리가 지금 깨달아야 할 시기예요. 그랬을 때 우리가 가지고 있는 이 진리가 생명력으로 우리의 자신을 변화시키고 우리 자신 안에 이 진리가 다른 사람을 구원할 수 있는 그러한 나누는 삶으로 나아간다는 것입니다. 그래서 우리 영혼을 돈과 자녀 교육 또 어떤 다른 이유일지라도 지금 사단이 우리를 값싸게 입찰하고 있다. 이렇게 예언의 신에는 기록되어 있죠. 그러니까 지금 사단이 우리의 마음을 돈과 자녀 교육 다른 이유로 지금 우리를 값싸게 사들이고 있다. 이렇게 예언의 신에는 표현이 되어 있어요. 그만큼 지금 우리가 예언의 선상에서 우리 자신이 어디 있는지 지금 제대로 분별을 못한다는 것이에요. 그래서 성경주석 7권의 976쪽에 보면 1월 법령이 강요될 때 인침은 시작된다. 이렇게 기록이 되어 있어요. 그러면 지금 1월 법령이 얼마나 가까웠나 그걸 알면 우리가 지금 영원한 운명이 결정되는 거잖아요. 인침은. 내가 정말 영생을 얻을 것인가 영멸을 얻을 것인가 이게 결정이 되는데도 우리가 지금 그것을 알지 못한다면 우리가 잃어버림 당할 수도 있다는 것입니다.
자, 한번 살펴보겠어요. 미국에 지금 어떠한 일이 일어나는지 한번 보겠습니다. Who got shouted out the most? Let's look at the numbers. All right, cast and crew are leading the way with 11 mentions. Moms are holding strong with 3 shout-outs. God, creator of the universe, 0 mentions. And Mario Lopez, host of Access Hollywood, 1. All right. No surprise in this godless town. 네, 이게 82회 골든 글로브 시상식에서 창조주 하나님에 대한 조금은 조롱이 섞인 발언이지 않나 하는 생각이 들어요. 그죠? 예, 흥미로운 점은 이 일이 있은 지 며칠 뒤의 일입니다. Now this is usually a very picturesque part of the coastline. People would normally be driving up and down here with surfboards on top of their cars, ready to enjoy a day at the beach. But right now, it just looks like some sort of apocalypse. It's daytime now, the sun has come up across LA, but we can barely see a few meters in front of us. The air is thick with smoke. It's stinging my eyes even wearing these goggles at the moment. And these roads are all closed apart from the emergency services who are going up and down here. This was the moment 2 residents found their house engulfed by flames. Just be okay. You're gonna be okay. Hi. You're gonna be okay. LA's governor watched as the fire spread across thousands of acres in hours. Thousands made homeless, a state of emergency called, and a situation out of control. Some abandoning their cars to the mercy of the flames. Others made attempts to stay and save their homes. Emergency services have been stretched to their limit, battling the unpredictable fires on multiple fronts. At least 1,000 buildings have been destroyed as the situation took many people by surprise. And the fire continues to grow with 0% containment. We have over 500 personnel assigned, and unfortunately, we have 2 reported fatalities to civilians. LA County and all 29 fire departments in our county are not prepared for this type of widespread disaster. There are not enough firefighters in LA County. Many people are still unsure where to go in this fast-changing situation. Look at this. Beyond comprehension. A dark day for Los Angeles, the Californian dream becoming a nightmare. 먼저 화재로 집과 가족을 잃은 분들께 정말 깊은 상심 속에서 속히 회복되기를 바랍니다. 저 큰 도시에 화재가 났는데 화재 진압에 대한 대비가 전혀 되어 있지 않고 진압률이 몇 프로라 그랬어요? 0%. 그리고 소방관이 턱없이 부족하다는 것입니다. 참 묘한 타이밍이죠. 이 제82회 골든글로브 시상식이 2025년 1월 5일에 있었어요. 그리고 그 말을 하고 난 다음 이틀 뒤인 1월 7일에 화재가 일어났어요. 헐리우드 공식 행사에서 LA가 하나님을 믿지 않는다고 말한 지 바로 이틀 뒤에 대형 산불이 났다는 것입니다. 각시대 대쟁투는 많이 읽어서 이제는 웬만하신 분들은 다 아실 거예요. 사단은 사람들에게 그들의 모든 질병을 고쳐줄 수 있는 위대한 의사인 것처럼 가장하지만 질병과 재난을 가져와서 마침내 인구가 많은 도시들을 파멸과 항폐 상태로 바뀌어지게 한다. 인구가 많은 도시예요. 그는 지금도 역시 활동하고 있다. 사단은 뜻하지 않은 사고, 바다와 육지에서 일어나는 재난, 큰 화재, 사나운 풍랑, 심한 우박, 폭풍우, 홍수, 해오리 바람, 해일, 지진 등 수많은 방법으로 각 지역에서 그의 능력을 나타내고 있다. 그는 다 익은 수확물을 썰어버리므로 기근과 불행이 뒤따르게 한다. 그는 치명적 병독을 공중에 뿌림으로 수많은 사람들이 질병으로 죽게 한다. 이러한 일은 점점 더 빈번하고 비참해져 간다. 멸망이 사람과 짐승에게 똑같이 엄습한다. 땅이 슬퍼하고 세잔하며 세상 백성 중에 높은 자가 쇠약하며 땅이 또한 그 거민 아래서 더럽게 되었으니 이는 그들이 율법을 범하며 율례를 어기며 영원한 언약을 파하였음이니라. 그때 큰 기만 자는 사람들에게 이런 재난들이 하나님을 섬기는 사람들 때문에 일어나고 있다고 역설할 것이다. 우리에게
이 재난의 결론이 어디를 향하고 있는지 보여주죠. 그죠? 사단은 인구가 많은 도시들을 파멸과 항폐 상태로 바뀌어지게 하고 있어요. 그리고 사단의 개변으로 인해 정오와 핍박이 우리의 심장을 꽂을 날이 얼마 남지 않았다는 것입니다. 그래서 어떠한 상황 속에서도 그리스도 안에 자아가 숨겨지지 않으면 안전한 피난처를 찾지 못한다는 것이죠. 그래서 그리스도 안에 자아가 숨겨지면 안전한 피난처를 찾을 수 있다는 것입니다. 또 영상 하나 보겠습니다. 캘리포니아 역사상 최악의 재난으로 기록되고 있는 이번 산불로 막대한 피해가 속출하고 있습니다. 할리우드 스타들도 산불을 피해가진 못했습니다. 유명 배우 멜 깁슨이 15년간 살았던 수백억 원 상당의 저택도 완전히 전소됐습니다. 깁슨은 이번 산불 사태에 대해 게빈 뉴섬 캘리포니아 주지사가 아무런 문제를 해결하지 않았다며 강하게 비판했습니다. I know they were messing with the water, letting reserves go for one reason or another. They've been doing that a while. California has a lot of problems that sort of baffle the mind as far as why they do things. And then in the events like this, you sort of look, well, is it on purpose? Which it's an insane thing to think. 주민들의 세금이 주지사의 헤어젤에 들어간 것 같다며 비꼬기도 했습니다. 이해가 안 가고 납득이 안 되는 일이 일어나는데 말이 안 되긴 하지만 일부러 그런 건 아닌가 하는 생각이 든다고 멜 깁슨이 말하고 있죠. 하늘에 가면 다 밝혀지겠지만 이 캘리포니아 화재가 북캘리포니아에서 남캘리포니아로 흘러야 할 물을 송사리 같은 물고기를 보호해야 한다고 중간에 물을 어디로 흘려보냈냐면 태평양 바다로 다 방류해 버렸어요. 그래서 남캘리포니아의 저수지에 물을 진압할 물이 없고 또 소방관이 없다 그랬잖아요. 충분한 소방관이 없다. 그러니까 흰신 맞지 않은 소방관들 어떻게 했어요? 다 잘라버린 거예요. 흰신이 뭔지 아시죠? 약물 팬데믹 때. 자, 이것도 한번 보겠습니다. America's biggest podcaster Joe Rogan slammed Californian Governor Gavin Newsom for his bizarre body language in the midst of the Los Angeles wildfire crisis. The governor of California was seen smirking and rocking his shoulders from side to side throughout the television interview, leading to questions about what could be causing the body movements. We're dealing with a myriad of issues. I was just talking to Josh Green, the governor of down in Hawaii, who had some ideas around some land use concerns he has around speculators coming in, buying up properties, and the like. So we're already working with our legal teams to move those things forward, and we'll be presenting those in a matter of days, not just weeks. Joe Rogan picked up on the strange behavior. To the ground. And this guy's like standing in front of all this stuff, and he's got a smile on his face, and he's talking about land use. The development plans. Watch this. Play this. I was just talking to Josh Green, the governor of down in Hawaii, who had some ideas around some land use concerns he has around speculators coming in, buying up properties, and the like. So we're already working with our legal teams to move those things forward, and we'll be presenting those in a matter of days, not just weeks. With a big smile on his face. Look at the little wiggle he does with his shoulders. Speculator, watch this. Talking to Josh. Look at this. Look at this little wiggle. It's excited about the possibilities of speculators coming in. And he's saying we're move forward. We're going to move forward on that. These people lost their homes. And comedian Jimmy Dore doubled down, saying, any body language experts know why he's rolling his shoulders after laughing like an idiot after saying he was talking to the governor of Hawaii. And other commentators called his body movements a dance shuffle. This person said, Gavin Newsom does a celebratory dance shuffle while simultaneously smiling at the prospect of external investors buying up land which is still smoking in LA. He even took advice from the one governor of Hawaii where this has already happened. And this commentator blasted his sunny disposition in a time of crisis. How does he laugh and smile, having a jolly good time with all that destruction around him? Is he showing the emotion glee? I can only describe this as gleeful. 제가 따로 말할 필요도 없이 이 스카이 뉴스에서 보여주고 있잖아요. 그죠? 게빈 뉴섬의 이 제스처가 모든 것 뒤에 계획이 있는 듯 보이지 않습니까? 물을 끊고 소방관을 왜 줄였는지 의문만 무성하고 답변이 안 되는 일들이 지금 벌어지고 있다는 것입니다. 자, 엘렌 화이트 자서전 412조 읽어보겠습니다.
1902년 9월 1일에 하인 여사는 이렇게 기록하였다. 철저히 준비된 장막 집회들이 샌프란시스코와 같은 대도시에서 개최되어야 한다. 오래지 않아 이 도시들은 하나님의 심판을 받을 것이다. 샌프란시스코와 오클랜드가 소돔과 고모라처럼 되어가고 있으며 여호와께서 진노로 그들을 벌하실 것이다. 이게 1902년도예요. 그리고 1903년 6월 20일 하나님의 심판이 이 나라에 임하고 있다. 주님께서 곧 오실 것이다. 화재와 홍수와 지진을 통하여 그분께서는 이 땅의 거민들에게 그분의 오심이 가까웠음을 경고하고 계신다. 오 백성들이 저들의 권고받는 날을 알기를 바라노라. 우리는 낭비할 시간이 없다. 세상 사람들이 심판의 날이 임박하였음을 깨달을 수 있도록 보다 단호한 노력을 기울여야 한다. 이렇게 기록이 되어 있어요. 엘렛 하이 사자가 1903년에 샌프란시스코의 지진과 화재를 예언했는데 엘렌 하이시 생존한 1906년 4월 18일에 샌프란시스코에 지진이 일어나고 뒤이어 바로 화재가 일어나서 엄청난 피해를 입었어요. 엘렌 하이시 계시를 본 거죠. 1902년 3년에 그리고 1906년도에 그 일이 그대로 일어난 것이에요. 그래서 이때 엘렌 하이시 계속해서 사람들에게 뭐 하라고요? 대도시를 떠나라는 기별의 주의를 기울이라고 속히 떠나라, 서둘러서 떠나라 이렇게 얘기했단 말이에요. 만약에 이 대도시를 떠나는 기별의 주의를 기울인 사람들은 재난을 피할 수 있었겠지만 만약 떠나지 않은 사람은 어떻게 됐을까요? 지금 멜 깁슨이나 그런 사람들 지금 집도 잃고 다 잃었지 않겠습니까? 시골 생활 8쪽을 읽어보겠어요. 1906년 4월 16일 화재가 언제 일어났다 그래서 4월 18일 날 일어났죠. 이틀 전에도 계시를 본 거예요. 1906년 4월 16일 캘리포니아 주의 로마린다에 있을 때 가장 놀라운 계시의 광경이 나에게 나타났다. 밤에 본 계시인데 나는 높은 지대에 서 있었으며 거기에서 나는 모든 집들이 바람에 불리우는 갈대처럼 흔들리는 것을 볼 수 있었다. 크고 작은 건물들이 무너지고 있었다. 쾌락을 즐기는 유흥소, 극장, 호텔, 부자들이 사는 집들이 흔들리고 산산이 부서졌다. 많은 생명들이 자취를 감추었으며 온 천지는 겁에 질린 부상자들의 비명으로 가득 찼다. 하나님의 멸망시키는 천사들은 활동하고 있었다. 너무도 완벽하게 세워졌으므로 온갖 위험을 견딜 수 있는 안전한 처소라고 생각했던 빌딩들이 단 일격의 쓰레기 더미로 바뀌어졌다. 안전이 보장될 수 있는 곳이란 한 군데도 없었다. 나 자신이 어떤 위험을 느끼지는 않았으나 나는 내가 목격한 두렵고 떨리는 광경들을 도저히 묘사할 수 없다. 하나님의 오래 참으심이 끝난 듯하였고 심판의 날이 온 것 같았다. 이렇게 기록이 되어 있어요. 지금 우리가 사는 도시도 언제 멸망시키는 천사가 활동할지 모르는 일이기에 지금 어떻게 해야 된다고요? 도시를 떠나야 한다는 것입니다. 멸망시키는 천사들이 활동하고 있었다. 이렇게 기록이 되어 있죠. 자, 영상 하나 보겠어요? 폭풍우를 동반한 강력한 겨울 폭풍이 캘리포니아 남부를 덮치면서 대규모 침수 사태 등 피해가 발생했습니다. 오리건주 포틀랜드 84번 프리웨이에서 눈보라로 인해 차량 수십여 대가 충돌하는 사고가 벌어졌습니다. 캘리포니아에 화재가 났는데 그 다음에 뭐가 쏟아져요? 9개월치의 비가 한꺼번에 쏟아져서 이 집중호우로 집안이 가뜩이나 약해져 있어서 지금 간신히 화재를 피한 집이 어떻게 됐냐면 산이 무너져가지고 그대로 그냥 박살이 나는 그런 상황이고 미국 동부는 지금 한파로 인해서 완전히 양극단이에요. 동부는 한파, 서부는 화재, 그리고 화재 다음에 지금 집중호우. 그래서 이러한 재해는 지금 점점 더 빈번하게 일어날 것이고 사단이 천연계를 연구해서 이 재앙을 일으킨다고 우리가 대쟁투 589쪽에 기록되어 있는 것을 아까 읽었습니다. 자, 마지막 날 사건들 112쪽에는 나는 뉴욕에 어떤 일이 닥칠 것인지에 대하여 특별한 빛을 가지고 있지 않다. 단지 내가 아는 것은 언젠가 그곳에 있는 큰 건물들이 하나님의 능력에 전복시키는 힘에 의해서 무너질 것이라는 사실이다. 도처의 죽음이 찾아올 것이다. 곧 시카고와 다른 큰 도시들에 일어날 장면들도 내 앞을 지나갔다. 제약이 증가하고 하나님의 보호하신 능력이 거두어지자 파괴적인 바람과 폭풍우가 있었다. 로스앤젤레스의 건물에 대해서도 유사한 주의가 주어졌다. 도시들의 값비싼 건물들을 세우는 일에 재산을 투자하지 않아야 한다는 사실이 내게 반복적으로 교훈되었다. 1906년도에 쓰인 글이에요. 샌프란시스코와 오클랜드는 소돔과 고모라가 되어가고 있다. 주께서 그들을 벌하실 것이다. 향후 오래지 않아 그것들은 그분의 심판 아래 고통을 당하게 될 것이다.
다른 사악한 도시들이 지상 역사의 마지막이 가까워짐에 따라 다른 곳에서도 샌프란시스코의 재난과 같은 광경들이 반복될 것이다. 이렇게 기록이 되어 있어요. 그리고 예언의 신에 멸망이 예언된 도시들이 나오는데 지금 뉴욕, 시카고, LA, 샌프란시스코, 오클랜드, 또 뒤에 가면 멜버른, 런던 이렇게 딱 게시가 되어 있어요. 멸망이 예언된 도시가. 그래서 세속주의 민주당의 행정 아래서 일어나고 있는 LGBTQ나 또 다양성, 형평성, 포용성, 이 DEI라고 그러죠. 이 DEI 정책으로 샌프란시스코와 오클랜드가 소돔과 고모라 같이 되어가고 있다 그랬잖아요. 그죠? 그러니까 이러한 일들이 예전에 소돔과 고모라에도 일어났다는 것이에요. 지금 세속주의 상황에서 일어나는 일들이 그때도 일어났다는 것입니다. 그래서 해 아래 새로운 곳이 없다는 것이죠. 역사는 동일한 선상에서 계속적으로 반복된다는 것을 우리에게 지금 보여주고 있어요. 샌프란시스코와 오클랜드가 지금 소돔과 고모라가 되어가고 있다. 이렇게 말하고 있다는 것입니다. 계속해서 이어진 말씀인데요. 나는 범죄로, 그것도 극도로 잿된 범죄로 가득 찬 도시들이 지진과 화재와 홍수로 멸망될 것이라는 기별을 선포하라는 명령을 받고 있다. 이게 1906년도예요. 범죄로, 그것도 극도로 잿된 범죄로 가득 찬 도시들이 지진과 화재, 홍수로 멸망될 것이라는 기별을 선포하라는 명령을 받고 있다. 이렇게 기록이 되어 있어요. 이 세상 역사의 마지막에 이르러 일어나게 될 사건들에 대한 그리스도의 모든 경고들은 지금 우리의 큰 도시들에서 성취되고 있다. 하나님께서는 달려가면서도 읽을 수 있도록 이러한 일들이 밝히 비추어지도록 허락하고 계신다. 샌프란시스코는 장차 온 세상이 어떻게 될 것인가에 대한 본보기이다. 범법자를 방면하고 무죄한 자를 정죄하는 권력을 가진 자들 사이에 횡행하는 사악한 뇌물, 재산의 횡령, 부정한 거래, 이 모든 제약은 세상의 다른 큰 도시들을 채우고 있으며 세상을 홍수 전에 있던 세상과 같게 만들고 있다. 이렇게 기록이 되어 있어요. 이 샌프란시스코는 다른 사악한 도시들에 내릴 본보기다. 이렇게 되어 있죠. 그래서 뉴스 기사들을 보면 샌프란시스코가 국제 게이들의 메카이고 전 세계적으로 성소수자 커뮤니티가 가장 크고 유명한 것으로 알려져 있어요. 그리고 마약이 합법화된 도시가 샌프란시스코예요. 캘리포니아 이쪽이. 초등학생에게 법적으로 LGBTQ 교육을 의무화한 도시가 또 여기에요. 그리고 부모들은 자식들의 LGBTQ에 관해서는 전혀 관여할 수 없는 법이 만들어져 있어요. 이게 누가 만들었냐면 아까 이렇게 어깨춤 추던 게빈 뉴슨 주지사가 학교가 자녀의 성 정체성을 부모를 포함한 타인에게 공개하는 것을 금지하는 트랜스젠더 학생 보호 법안 AB 1955에 서명했다. 이렇게 미국의 주요 언론에서 말하고 있어요. 지금 도시들이 어떻게 변화되고 있는지 보이시죠? 자, 여기 경향신문에 있는 글이에요. 마약이 삼킨 좀비 도시 가보니 길에서 새 주사기 나눠주고 있었다. 미국은 코로나19 팬데믹 이후 그 어느 때보다 심각하게 마약과의 사투를 벌이고 있다. 샌프란시스코는 그중에서도 펜타닐 중독의 심각성을 보여주는 대표적인 도시다. 샌프란시스코시 당국은 지난 한 해 동안 이 도시에서 약물 가다 복용으로 810명이 사망한 것으로 집계했다. 샌프란시스코 길거리에서는 중독자들에게 수시로 안부를 묻거나 위생키트와 주사기를 나눠주는 이들을 볼 수 있었다. 왜 투약을 말리지 않고 주사기를 나눠주는 것일까? 이는 해악 감소 정책으로 설명된다. 당장 약물을 끊게 만드는 것은 매우 어렵고 성공률이 떨어지는 방법인 만큼 일단은 주사기 재사용 문제부터 막으면서 건강 회복 집중과 약물 가다 복용 예방을 병행하는 접근법이다. 사람이 죽지 않게 하는 것이 우선이라고 말했다. 이 같은 해악 감소 정책 기조가 오히려 문제를 키운다는 반론도 있다. 지난 3월 텐드로인 주민 4명과 인근 호텔 2곳은 시가 지역사회 내 약물 사용을 방치한다며 소송을 제기했다. 이렇게 기록이 되어 있어요. 우리가 이럴 법령이 없더라도 도시에 살면 안 되는 이유가 분명하지 않습니까? 마약을 끊을 수 있도록 지원을 해야 하는데 이 해악 감소 정책으로 주사기 재사용을 막기 위해 주사기를 계속적으로 나눠주면 중독자들은 어떻게 되겠어요? 계속 마약을 할 수밖에 없는 상황으로 지금 몰아가고 있는 것으로 보이지 않습니까? 계속해라. 그래서 이 시 자체가 마약을 자꾸 하게끔 한다는 뉴스들이 나오는 거예요.
마지막 날 사건도 95쪽이에요. 도시를 벗어나라는 것이 지금 나의 기별이다. 도시로부터 여러 마일 떨어진 곳에 거주하라는 부르심은 우리 백성을 위한 것임을 분명히 알아야 한다. 오늘날의 샌프란시스코를 바라볼 때 지성을 가진 사람들이라면 도시를 떠날 필요를 깨닫게 될 것이다. 주님께서는 당신의 백성들이 도시를 떠나서 거주하기를 원하시는데 그것은 생각지 못한 때에 불과 유황이 하늘로서 이 도시들 위에 비오도 쏟아질 것이기 때문이다. 그들의 죄에 비례하게 그들은 형벌을 받게 될 것이다. 한 도시가 파괴될 때 우리 백성들은 이것을 가벼운 일로 보지 말 것이며 또한 적절한 기회가 주어지면 파괴된 그 도시에 그들의 주택을 짓겠다고 생각하지 말 것이다. 이렇게 기록이 되어 있어요. 지성을 가진 사람들이라면 도시를 떠날 필요를 깨닫게 될 것이다. 생각지 못한 때에 불과 유황이 하늘로부터 쏟아질 것이라고 말하고 있죠. 이것을 가벼운 일로 본다면 위험한 발상이라는 것입니다. 지금 우리 재림 신자들에게 두려운 일이 두 가지가 있어요. 첫 번째는 세상 역사의 마지막이 가까이 지금 이르렀는데도 위기가 오는지조차 모른 채 무관심하게 지금 세상에 동요되어 교회 마당만 밟는 종교 생활을 한다는 것이에요. 첫 번째가. 두 번째는 태풍과 허리케인, 화재, 지진, 홍수가 다가오는지 알면서도 동시에 아무런 준비도 하지 않는다는 것입니다. 재림교회 안에 무서운 그리고 두려운 이 두 가지 발상이 지금 있다는 것입니다. 그대의 행위가 그대의 믿음과 일치되게 하라 이렇게 교회적인 일권 123쪽에는 기록되어 있어요. 정말 우리가 마지막이 어떻게 될 것인가를 성경과 예언의 신을 통해서 안다면 그 아는 것에 우리의 믿음이 어떻게 돼야 되겠어요? 일치되게 해야 된다는 것입니다. 도시에 다가오는 심판, 마지막 날 사건들 111쪽에 한번 읽어보겠어요. 세상에 무서운 타격이 임할 것이며 막대한 비용으로 세워진 위험 있는 호화로운 건물들은 확실히 폐허의 무더기가 될 것이다. 하나님의 제어하시는 손길이 거두어질 때 파괴자는 그의 일을 시작할 것이다. 그때 우리의 도시들에는 최대의 재난이 이를 것이다. 주께서는 시카고, 멜버른, 런던 및 뉴욕에서의 화재에서처럼 세상 거민들에게 경고하고 계신다. 예언의 신에는 멸망할 도시를 이렇게 이름을 게시해 놨어요. 끝은 가깝다. 모든 도시들은 도처에서 뒤집어 엎어질 것이다. 모든 도시에 혼란이 있게 될 것이다. 흔들릴 수 있는 모든 것은 흔들리게 될 것이며 우리는 다음에 무슨 일이 일어날 것인지 알지 못한다. 심판은 사람들의 사악함과 그들이 받은 진리의 빛에 비례하여 내릴 것이다. 하나님의 백성들은 지금 우상 숭배에 완전히 사로잡혀 있는 수많은 도시들의 임박한 멸망에 대하여 좀 더 밝히 깨달아야 할 것이 아닌가. 큰 도시들이 완전히 폐허가 될 때가 가까웠으며 이 임박한 심판에 대하여 모든 사람들이 경고를 받아야 할 것이다. 계속해서 이것에 대해서 경고를 바라라, 경고를 바라라. 지금 우상 숭배에 사로잡혀 있고 멸망이 임박한 도시에서 지금 자녀들과 함께 롯처럼 탈출할 수 있게 해달라고 지금 매달려야 할 때라는 것입니다. 지금 모든 도시들이 도처에서 뒤집어 엎어질 것이고 낭비할 시간은 우리에게 없다는 것입니다. 시대의 소망 631쪽 보겠어요. 노아는 순종하여 구원을 얻었다. 롯에게 여호와께서 이 성을 멸하실 터이니 너희는 일어나 이곳에서 떠나라는 기별이 임하였다. 롯은 자신을 하늘의 사자의 보호에 맡겨 구원을 얻었다. 이와 같이 그리스도의 제자들은 예루살렘의 멸망에 대한 경고를 받았다. 다가오는 멸망의 징조를 바라보고 그 도성을 피한 자들은 멸망에서 벗어날 수 있었다. 그와 같이 이제 우리들에게도 그리스도의 재림과 세상에 임할 멸망에 대한 경고가 주어진 바 되었다. 따라서 경고에 주의하는 자들은 구원을 얻을 것이다. 노아는 경고를 듣고 뭘 했어요? 방주를 예비하여 구원을 받았다고 히브리서 11장에 기록되어 있고, 아브라함은 갈파를 알지 못해도 믿음으로 갈대아 우르를 떠났고, 롯은 소돔과 고모라를 탈출하는 마지막 은혜를 부여받았죠. 그죠? 멸망당하지 않았어요. 그러나 롯의 아내는 어떻게 됐어요? 기별을 무시하여 소금 기둥이 되었어요. 예루살렘이 멸망 때에도 어땠나요? 도시를 떠나 산들로 도망한 그리스도인들은 다 구원을 받았다. 우리 시대 소망에서 읽었고 대쟁투에도 그건 나와요. 역사는 동일한 선상에서 반복되고 하나님께서는 경고에 주의하는 자들은 구원을 얻을 것이라고 분명히 우리에게 말씀하고 있습니다. 선택은 각자의 몫이에요. 그래서 히브리서 3장 13절에
오직 오늘이라 불리는 때에 서로 날마다 권면하여 너희 가운데 아무도 제 속임수를 통해 강팍하게 되지 아니하도록 하라. 하나님이 떠나라 그러면 우리는 어떻게 돼요? 마음을 강팍하게 하지 말고 떠나야 돼요. 자, 이제 정치적인 면 한번 보겠습니다. 퇴임 전날 미국 역사상 16번째 프리메이슨 대통령이 된 바이든. 대통령 임기가 끝나기 전날 조 바이든은 사우스 캐롤라이나 주에 있는 프리메이슨의 프린스 홀 로지에 입성했다. 이는 메이소닉 파인드 로지 웹사이트에 보고되어 있다. 이로써 바이든은 미국 역사상 16번째 프리메이슨 대통령이 되었다. 사우스 캐롤라이나주 프리메이슨의 프린스 홀 로지의 언론 서비스가 보도한 바에 따르면 1월 19일 일요일 바이든은 비공개 행사에서 미국에 대한 뛰어난 봉사를 인정받아 마스터 프리메이슨 자격을 최고 영예로 수여받았다. 이렇게 기록이 되어 있어요. 뉴스에. 자, 바이든 대통령은 극단적인 좌파 대통령으로서 바티칸이 지시한 임무를 충실히 해냈으므로 지금 프리메이슨 대통령으로의 영예를 수여받았어요. 이 제수잇 아시죠? 제수잇 창시자가 누구예요? 종교개혁을 반대하기 위해서 이그나티우스 로열라가 세운 단체가 제수잇이에요. 이 제수잇이 교황에게 무조건 충성한다 이렇게 해서 군대가 만들어진 거예요. 근데 그 산하에 있는 조직들이 누구냐면 프리메이슨. 이 프리메이슨 16대 대통령이라는 거예요. 그러니까 미국에서 프리메이슨 대통령으로 16번째라는 거예요. 지금 트럼프 대통령이 47대예요. 그러면 47대 전에 16번째라는 거예요. 그 전에 15명이 프리메이슨 대통령이 있었다는 거예요. 극단적인 좌파든 극단적인 우파든 다니엘 11장 27절을 보면요. 남방왕적 사상과 북방왕적 사상이 한 상에서 거짓말을 하고 있다. 이렇게 기록이 돼 있어요. 읽어보셨죠? 미국의 대통령은 취임하면 다 좌파든 우파든 어디에 가서 인사해요? 교황청에 가서 인사하잖아요. 다 한 상에 앉아 있어요. 각 역할이 다른 것 뿐이에요. 자, 그래서 취임하면 좌파든 우파든 교황을 만나러 간다는 것입니다. 왜? 공동의 목적인 교황권을 이 세상의 독재자로 세우기 위해서요. 트럼프 대통령 한번 보겠습니다. Week 1 of Donald Trump's second presidency and a lot has happened. On Monday, he was sworn in. I was saved by God to make America great again. 2 more speeches, a rally, and a press conference would follow, and executive orders, 26 of them. Some signed at the rally with pens thrown to the crowd, others signed in the Oval Office. They brought a declaration of a national emergency on the US border with Mexico, pardons for many involved in January the 6th, withdrawal from the World Health Organization, withdrawal from the Paris Climate Agreement. The Gulf of Mexico renamed the Gulf of America, and restrictions eased on oil and gas exploration. There are only 2 genders, male and female. On Gaza, the president said he wasn't confident the ceasefire will hold and added, It's a phenomenal location. On the sea, the best weather. By this point, a gesture by Elon Musk was getting attention, and the president's day ended with 3 balls. On Wednesday, Trump called on Putin to stop the ridiculous war in Ukraine, or Russia would face sanctions. In Seattle, a federal judge blocked Trump's executive order to ban birthright citizenship, calling it blatantly unconstitutional. And the president ordered documents on the assassinations of John F. Kennedy, Robert F. Kennedy, and Martin Luther King Jr. to be declassified. The week ended with images of deportation flights. 미국을 다시 위대하게 하기 위해 하나님이 트럼프 대통령을 살렸다. 이렇게 메시지가 아주 강력한 종교적인 발언이죠. 그러니까 극단적인 좌파가 끼친 LGBTQ 플러스라는 이 성별의 혼란으로부터도 지금 이제 성별은 남자와 여자밖에 없다. 이게 상식이잖아요. 그죠? 상식으로 다시 돌아가겠다고 말하고 있기 때문에 트럼프 대통령의 인기가 지금 하늘을 치솟고 있어요. 성경적인 기준으로 미국을 돌리려는 발언들을 많이 하는 반면에 그가 하는 행동이나 그의 측근들이 하는 행동을 보면 성경이 예언한 용처럼 말하는 양 같은 짐승의 행보를 보이고 있다는 것을 우리가 살펴볼 것입니다. 자, 이거는 대림교회 웹사이트에 올라온 글이에요. 도널드 트럼프가 가톨릭 추기경 돌란에게 1월 다종교 예배 후 취임식 기도를 주도해 줄 것을 요청하다.
그래서 이 논란 추기경은 2017년도에도 트럼프 일기 때에도 기도를 했어요. 그런데 이번에도 뉴욕 대주교 티모시 논란 추기경은 2025년 1월 20일 도널드 트럼프 대통령 당선인의 취임식에서 자신이 취임 기도를 드릴 것이라고 확언했다. 추기경이 트럼프 대통령의 취임식에 참석하는 것은 이번이 두 번째이며 그는 2017년에도 참석한 바 있다. 이 정보는 카톨릭 뉴스 에이전시에서 발표했으며 취임식 전 일요일에 다종교 예배가 열릴 것이라고도 밝혔다. 논란 추기경은 2016년 대선 승리 후 2017년 트럼프의 취임식에서도 개의 기도를 드린 적이 있다. 자, 우선 성경은 가톨릭을 뭐라고 그래요? 적그리스도라고 확실하게 가르치고 있어요. 그런데 트럼프 대통령은 누구를 지금 취임식 기도에 초청해요? 가톨릭 대주교를 취임식 기도에 요청을 합니다. 자, 이거는 기독일보에 나온 뉴스예요. 제가 화면에 다 못 넣었는데 제가 읽어드리겠어요. 잠깐 요약해서. 이 대통령 취임식을 뒤흔든 교계 지도자들의 기도와 축복, 이렇게 머리말 기사가 있죠. 취임식 교계 지도자들 첫 번째 연설자가 아까 그 뉴욕의 대주교 논란 추기경, 두 번째 연설자가 예시바 대학 총장인 아리 버먼이라는 랍비예요. 유대교 랍비인데 이분이 얘기한 게 미국이 새롭게 하나로 뭉칠 수 있는 기회라고 말합니다. 유대교는 아직도 누구를 기다리고 있어요? 메시아를 기다리고 있는데 하나로 뭉칠 수 있는 기회라고 말했어요. 그리고 세 번째 연설자가 누구냐면은 남침례교회 목회자인 빌리 그레임 아시죠? 장풍 받으라 하면 넘어가고 뭐 이런 사람 있잖아요. 이 빌리 그레임의 아들 프랭클린 그레임이었어요. 그가 트럼프 대통령을 모세에 비유하고 벤스 부통령을 아론에 비유하면서 연합이 중요하고 아름답다고 말했어요. 그리고 네 번째 연설자가 로렌조 수에 목사가 연설하고 마지막 연설자가 프랭크먼 가톨릭 신부가 연설했어요. 그러니까 처음과 끝을 가톨릭이 잡고 있는 것이 보이죠. 그래서 아브라함으로 이 세 종교는 가톨릭, 유대교, 개신교 종교를 묶을 수는 있어요. 그러나 이 종교 연합은 예수님께서 원하시는 것은 완전히 무시되고 예수님과는 거리가 멀리 떨어져 있는 것이죠. 이거는 종교 통합을 위한 화합이라는 것입니다. 개신교가 지금 무엇이 옳고 그른지에 대한 식별력이 없이 지금 구원을 잃어버릴 준비가 되어 있다는 것입니다. 다음 논란 추기경의 폭스 인터뷰를 보겠어요. I think more people now are turning to faith than ever before. They say that, and I am so happy to hear that. And what I'm happy to see, Maria, is that, what shall I say, experts and scholars who are not religiously driven are finding this out. They say, sales of the Bible, sales of books on spirituality are going up, and there seems to be a newfound appreciation for the role of faith, especially in our country. Okay, I think President Trump tapped into that. Don't you? I do. I mean, I've had talks with him before in the past where he's pretty blunt about, he can't say that he was raised as a very zealous Christian, but he takes his Christian faith seriously. He has a lot of memories about Norman Vincent Peale, the famous preacher here in New York, down a ways on Fifth Avenue. And I think he means it. And I think the assassination attempts kind of renewed in him, there's something beyond me that I think is watching over me and has got a task for me. And what he expresses personally seems to be expressed more and more throughout the world. And that's part of America. It's hard to explain, though, if it wasn't an act of God. I mean, President Trump, 2 assassination attempts, and one of them because he went like this, and it just missed him. Yeah. I mean, it's hard to explain other than it was God's work. 세속적이었던 미국 전체가 지금 종교적으로 돌아가려는 움직임을 보이고 있는 추세라는 것입니다. 그리고 방금 인터뷰에서 본 이 통계처럼 신앙에 관심을 가지는 사람들이 늘어나고 있고 예전과 비교했을 때 공개석상에서 종교와 직접적으로 관련된 발언을 하는 일이 훨씬 더 많아졌다는 것입니다. 그래서 지금 이 인터뷰를 봐도 짐승의 표를 세우기 위한 모든 기초 베이스는 다 깔려져 있다는 것입니다. 지금. 자, 폭스뉴스예요. 코미디언들이 가톨릭으로 기울고 있는 이유는 한 기발한 코미디언이 놀라운 설명을 제공하다. 코미디언 셰인 스미스가 그를 개종하도록 이끈 초자연적인 경험에 대해 폭스뉴스 디지털에 이야기했다. 지인 개피건
케빈 제임스, 스티븐 콜버트, 톰 레오폴드, 러셀 브랜드, 롭 슈나이더는 같은 신앙을 공유하는 다른 몇몇 코미디언들이다. 나머지 사람들은 성인이 된 후에 가톨릭으로 개종했다. 저는 기독교를 인식하고 있었고 개신교 쪽으로 기울고 있었습니다. 하지만 어느 날 오후 가톨릭 교회에 갔고 결국 그 충동에 굴복했습니다. 그리고 우리 하늘에 계신 어머니 마리아와의 경험을 했습니다. 그녀는 손을 뻗어 저를 만지셨습니다. 라고 그는 묘사했다. 그리고 저는 지금까지 운 것 중 가장 많이 울었습니다. 일반인들 뿐만 아니라 지금 유명인들이 종교 콕 집어 말하자면 가톨릭이 지금 관심을 보이고 있다. 이 기사를 보면 죽은 자들의 상태에 대해서 우리가 똑바로 알고 있어야 된다는 것을 알 수 있겠죠. 왜냐? 마리아와 만나는 경험을 했다고 하는데 이것은 가톨릭의 영혼불멸설, 무염시태설, 또 마리아가 예수님과 같이 하늘에 가 있다고 말하는 거짓 교리를 믿을 때만 할 수 있는 발언이라는 것이에요. 그리고 마리아는 아담의 타락 이후에 모든 인류가 율법의 정죄 아래 태어났듯이 마리아 또한 율법의 정죄 아래 태어나 예수님 재림하실 때까지 잠자고 있는 것이죠. 그렇다면 저 코미디언이 만났다고 하는 그 마리아는 누굴까요? 예, 악령이죠. 마지막 때일수록 사단의 기만에 주의해야 한다고 마태복음 24장에도 나오죠. 가톨릭의 영향력은 여기에서 그치지 않습니다. 다음 영상을 보겠어요. 오늘 도널드 트럼프 당선인은 소셜미디어를 통해 유명 영화계 원로 배우 3명을 할리우드 특사로 임명한다고 발표했습니다. 특사로 지명된 배우는 존 보이트, 실베스터 스텔론, 그리고 멜 깁슨입니다. 트럼프는 이들이 최근 몇 년간 해외로 빠져나간 영화 산업을 되찾고 할리우드를 더 크고 강하게 만들기 위한 역할을 수행하게 될 것이라고 전했습니다. 그러면서 자신의 눈과 귀가 되어 다시 한번 할리우드가 황금기를 맞이하게 될 것이라고 기대했습니다. 특히 할리우드에 대해서는 위대하지만 매우 힘든 지역이라는 중의적인 표현을 썼는데 이는 예전 같지 않은 영화 산업과 산불로 고통받고 있는 LA를 동시에 표현한 것으로 해석됩니다. 미국을 다시 위대하게라는 슬로건이죠. 이 슬로건에 걸맞게 지금 제수익 극장인 할리우드가 다시금 황금기를 맞이하게 하겠다 이렇게 말하고 있어요. 그러니까 영화 산업계가 미국의 황금기 완성을 위해 할 일이 있다는 것이에요. 기독교인들을 겨냥해서 만든 대표적인 영화가 뭐예요? 패션 오브 크라이스트, 그리스도의 순환이죠. 그것에 대한 영상을 보겠어요. One of the things that I thought was fascinating was reading and listening to Jim Caviezel talk about his experience playing Christ in your film. Yeah. That it just truly changed the course of his whole life. Well, it was fascinating to watch him work, actually. What did he do? He emptied himself out. Yeah. And he invited something else in. And he left it. He didn't try anything. He emptied himself out and he meditated. And he let Christ in. 지금 말하는 분이 멜 깁슨 감독이에요. 패션 오브 크라이스트 감독하신 분인데 이 패션 오브 크라이스트에서 예수님을 연기한 짐 카비젤이 자신을 비우고 다른 무언가를 받아들였다고 합니다. 할리우드는 사단의 대리자들인 제수잇의 극장이에요. 그런 제수잇 극장에서 지금 영화를 만드는 사람이 무언가를 받아들였다고 하면 그것은 과연 누구의 영이냐 이 말이죠. 분명 하늘로부터 위로부터 온 영은 아닐 것이라는 것입니다. 패션 오브 크라이스트 그리스도의 순환이라는 이 영화에 관해 좀 더 말해보자면 헐리우드 배우 겸 이 영화 감독이자 가톨릭 신자예요. 멜 깁슨이 만든 작품으로 이 예수님께 가하는 끔찍한 육체적인 고문 내지 고통에만 포커스를 맞춘 아주 자극적인 영화였어요. 이 영화가. 이 영화로 인해 제수잇 로열라 대학에서 명예박사 학위를 받았다고 해요. 이 사람이 만든 또 다른 작품이 뭐냐면 바로 헥소 고지예요. 이 영화는 재림 교인이 데스몬드 포드를 주인공으로 한 영화죠. 그래서 재림 교인이 주인공이라는 이유로 우리 교인들에게도 굉장히 친숙하게 다가올 수 있고 누가 봐도 훌륭한 일을 한 데스몬드 포드를 좋게 생각할 수 있지만 데스몬드 포드가 1844년에 예수께서 지성소에 들어가신 것이 아니라 부활 성천 시 바로 지성소에 들어갔다. 그러면서 다니엘 8장 14절에 2300일 예언을 부인하고 재림교회를 떠난 사람이에요. 잘못된 교리를 더 쉽게 접근하게 하는 함정이 될 수도 있다는 것입니다. 이렇듯 기독교인들을 타겟으로 한 영화를 많이 제작한 멜 깁슨 감독이 또 다른 영화를 제작할 예정이라고 해요. 할리우드 배우 겸 영화 감독인 멜 깁슨이 영화 패션 오브 크라이스트의 속편 부활을 내년 개봉할 계획이라고 밝혔습니다.
깁슨 감독은 랜달 월리스 시나리오 작가와 함께 초안 6개를 두고 영화 부활의 각본을 작업해왔다고 전했습니다. 또 영화는 기존 처형에 초점을 맞춘 것과 달리 예수님의 순환을 둘러싼 24시간과 십자가 처형 및 부활 사이 3일 동안 발생한 사건에 집중했다고 밝혔습니다. 예수님의 부활에 대한 영화를 제작할 예정이라고 하죠. 이게 성경적이지 않은 거짓으로 가득 차 있을 것입니다. 교회들 안에 더더욱 깊이 침투할 수 있는 영화를 더 제작하고 있는 상황이에요. 자, 이렇게 직접적으로 종교적인 것뿐만 아니라 영화 안에 숨겨진 요소로서 재림교회를 공격하는 영화들도 있다는 것입니다. 이게 2021년도에 개봉된 내일의 전쟁이라는 영화인데 짧게 설명하자면 지구 종말을 피하기 위해 외계 생명체를 파괴해야 지구가 안전하게 보호될 수 있다라는 내용인데 흥미로운 점은 이 생명체들은 매주 7째 날은 활동하지 않는다는 것입니다. 그리고 영화에서 이 생명체들을 엘렌 화이트를 연상케 하는 화이트 스파이크라고 불러요. 꼭 재림교회를 타겟으로 한 영화라는 인상이 드는 영화예요. 이와 같이 지금 영화 산업계가 용처럼 말하는 미국을 돕기 위해 아주 활발하게 움직이고 있는 것을 볼 수 있습니다. 그렇다면 미국이 이것 외에 또 어떤 일들을 하고 있는지 한번 보겠어요? 워싱턴 연방공직사회에서 대학살로 불리는 해고 태풍이 거세게 몰아치고 있습니다. 트럼프 머스크 팀이 강력한 정부개혁 의지를 표명한 대로 연방정부와 연방공무원 일대 감축 작업이 빛이 속들어 전개되고 있다고 워싱턴 포스트 등 미 언론들이 보도하고 있습니다. We're going to look at the military. We're going to look at education. They're much bigger areas. We have massive amounts of fraud that we caught. People voted for major government reform. There should be no doubt about that. 연방 공무원 230만 명 중에 채용된 지 1년 이하인 프로베셔너리 수습 직원은 22만 명으로 일부 예외를 제외하면 20만 명이나 해고 태풍에 한꺼번에 날아가고 있는 것으로 워싱턴 포스트는 전하고 있습니다. 공공안전과 이민 단속 작전을 펼치고 있는 부수에서는 예외를 인정받아 2만 명 정도 대학살을 피해가고 있는 것으로 보입니다. 연방정부 OPM 인사관리국은 각 부처 기관장들에게 이틀 안에 1년 이하의 수습 직원들을 전원 해고하라고 지시한 것으로 나타났습니다. 머스크 측근으로 트럼프 행정부의 연방 공무원 인사를 관리하고 있는 찰스 에젤 OPM 국장대행은 사전 녹화된 메시지를 통해 예기치 않고 매우 어려운 소식이 될 줄은 이해하지만은 미국민들에게 더 나은 서비스를 하기 위한 조치라며 무더기 해고를 알렸습니다. FBI 연방수사국에서는 1년이 안 된 특별수사요원 1000명과 분석요원 2600명이 해고 통보를 받아 전체 39,000명 가운데 근 10%나 해고되고 있는 것으로 알려지고 있습니다. Delete entire agencies as opposed to leave part of them behind. Because if you leave part of them behind, 우리의 직장도 그리 오래 가지 않을 것 같죠? 중산층이 무너져야 배급제 사회인 통제 사회가 되는 것이죠. 세계 경제 포럼의 창시자인 클라우스 슈밥이 2030 어젠다에 대해서 뭐라고 말했는지 기억하세요? 당신은 아무것도 소유하지 않고 행복할 것이다. 이것이 왜 그러냐? 지속 가능한 삶의 방식으로 모든 사유재산을 없애므로 불평등을 없애겠다는 것이에요. 7년의 흉년의 때 이집트의 바로와 그의 제사장의 토지 외에는 모든 사람들에게 사유재산이 인정되지 않았죠. 그 시대로 돌아가고자 하는 것입니다. 이게 요셉은 백성을 살리고자 이 일을 추진하면서 백성들에게 씨도 나눠주고 했지만 사단은 인류를 강요에 의한 굴종과 폭정으로 인해 멸망시키고자 지금 파괴적으로 일을 하고 있다는 것입니다. 그래서 우리 아이들 대학 졸업장 따도 직장이 지금 1년 이하 20만 명 해고고 점점 이게 많아질 것이라는 것입니다. 자, 왕도 왕관도 없다. 미국서 트럼프 머스크 반대 시위. 사람들이 지금 일어나고 있는 거예요. 반대 시위가. 이 워싱턴 DC의 한 주민은 목적이 수단을 정당화할 수 없다. 이렇게 얘기하면서 변화를 이루는 데는 올바른 방법과 잘못된 방법이 있는데 트럼프는 민주적 규칙을 어겼고 그것이 미국의 존재적 위협이라고 생각한다. 이렇게 말했어요. 이 트럼프 행정부의 지금 막무가내시 행보가 우리나라에도 지금 영향을 미칠 것은 당연한 일입니다.
그래서 지금 미국 안에 분열이 움직임이 있음을 볼 수 있어요. 엘렌 화이트는 이 점에 관해서 다음과 같이 말했어요. 원고에 있는 걸 읽어보겠어요. 인도, 중국, 러시아 그리고 미국의 도시들에서 수천 명의 남녀가 굶주림으로 죽어간다. 돈 있는 자들은 그들에게 그런 능력이 있기에 시장을 통제한다. 그들은 얻을 수 있는 모든 것을 낮은 가격에 사들이고 그것들을 크게 상승된 가격에 판다. 이것은 더 가난한 계층의 굶주림을 뜻하며 내전이라는 결과를 가져올 것이다. 굶주림으로 세상 곳곳에서 내전이 일어날 것이라고 경고하고 있는 것입니다. 이런 정언의 말씀을 듣고도 아직도 자급자족하는 시골 생활의 필요성을 느끼지 못하신다면 어찌할 수 없는 일이겠죠. 순종은 거부하고 지식만 추구하면 내 안에 나를 재창조하시고 변화시킬 수 있는 이 성령의 기름이 없기 때문에 어리석은 처녀가 되는 것입니다. 마지막 때 어떠한 식으로 압력이 가해질 수 있는지에 관해 영상을 보도록 하겠습니다. 지난달 26일 콜롬비아 정부는 불법 이민자가 탑승한 미국 군용기 착륙을 거부했습니다. 자국민들을 존중하지 않고 범죄자 취급했다는 이유에서입니다. 트럼프 대통령은 곧바로 강력 대응했습니다. 콜롬비아에 대한 관세를 대폭 올리고 각종 행정제재 강화를 예고했습니다. 미국의 말을 듣지 않으면 관세 폭탄으로 지금 압박해 오기 때문에 콜롬비아 대통령도 결국 미국의 제안대로 수용한 것입니다. 내 말 안 들어? 그럼 25%, 일주일 뒤에 50% 이런 식으로 지금 협박이죠, 완전히. 이렇게 온 세상에게 짐승의 표를 거절하는 자들에게 경제적인 압박이 있을 것이며 우리 개개인에게도 짐승의 표를 받지 않으면 은행에서 뽑아 쓸 수 있는 돈이 전 재산의 50% 제한하고 마지막으로는 어떻게 하겠어요? 동결하는 그런 말도 안 되는 일이 현실이 될 수도 있다는 것입니다. 그리고 불법 이민자들을 추방한다고 하면서 어떤 일을 하고 있는지 보겠습니다. 트럼프 2기의 국경 문제 총괄 책임자, 이른바 국경 차르로 지명된 톰 호먼 전 이민세관 단속국장 직무대행이 미국에서 태어난 아이가 있는 불법 이민자 가족을 수용시설에 함께 구금하겠다고 밝혔습니다. 호먼은 워싱턴 포스트와의 인터뷰에서 가족이 함께 추방될지 아이만 미국에 남길 건지는 스스로 결정하게 하겠다고 했습니다. 그러면서 불법 이민자는 미국에 불법으로 체류한다는 것을 알고도 아이를 갖기로 결정했다며 스스로 가족을 그런 상황에 처하게 만든 거라고 지적했습니다. 앞서 트럼프 당선인도 인터뷰에서 불법 이민자의 가족을 흩어버리고 싶지 않다면서 가족을 흩어버리지 않는 유일한 방법은 그들을 모두 함께 돌려보내는 거라고 말했습니다. 바이든 행정부가 지난 2021년 인권보호 차원에서 폐지한 가족 구금 제도를 부활하겠다는 겁니다. 특히 호먼은 바이든 대통령이 없앤 구금시설도 새로 짓겠다는 뜻을 분명히 했습니다. We're going to enforce the law, and to do that, we're going to have teams out throughout the country arresting these targets. We got to build detention facilities to hold these people, so we're going to remove them. 무슨 발언이죠? 구금시설을 건설해 그들을 제거할 것이다. 불법 이민자를 추방하려는 정책을 추진하면서 구금시설을 짓겠다고 하고 있는데 이 시설이 단순히 불법 이민자들만을 구금할지 아니면 나중에 다른 용도로 쓰일지는 모르는 일이죠. 다음 영상 보겠습니다. 교회와 병원, 학교에서도 지금 불법 이민자 색출하고 있습니다. 근데 아까 본 뉴스와 연결해서 보면 교인들도 명분만 있다면 구금할 수 있다는 소리죠. 이것이 왜 위험한 일인가? 트럼프 내각은 프로젝트 2025와 관련되어 있는 사람들로 가득 차 있어요. 프로젝트 2025는 너무나도 분명하게 1월 법령을 옹호하고 있습니다. 그렇다면 나중에 1월 준수가 불법 이민자 추방 정책처럼 정부에서 추진하는 정책으로 세워졌을 때 그것에 반대하는 사람들은 누구나 구금할 수 있다는 것입니다. 이미 그러한 시설은 세워져 있고 충분히 그렇게 할 수 있는 시스템을 가지고 있습니다. 하지만 미국은 여기에서 그치지 않습니다. 다음 영상 보겠습니다. 중미 엘살바도르의 초대형 교도소입니다. 축구장 7개 크기의 부지에 살인, 강간 등 최악의 범죄를 저지른 테러범 수감시설이 있습니다. 매트리스도 화장실도 없는 큰 감방에 80명씩 수용되는데 하루 단 30분만 감방 밖 활동이 허용됩니다.
무장 군경이 24시간 조명을 밝히고 이들을 감시합니다. 그런데 부켈레 대통령이 미국에서 추방되는 불법 이민자들을 이곳에 수감하겠다고 밝혔습니다. 미국 정부로부터 수수료를 받고 국적에 상관없이 이들을 수감 관리하겠다는 겁니다. 나아가 강력 범죄를 저지른 미국 국적자도 수용할 수 있다고 제안했습니다. He has offered to house in his jails dangerous American criminals in custody in our country, including those of U.S. citizenship and legal residence. No country's ever made an offer of friendship such as this. 트럼프 대통령은 저렴한 비용으로 교도소를 아웃소싱하는 셈이라며 엘살바도르의 제안을 크게 환영했습니다. Well, we have people that are just as bad as them in our country. If we could get them out, I'd be very happy. If we had the legal right to do it, I would do it in a heartbeat. 트럼프 대통령은 불법 이민자들만큼 나쁜 사람들이 많이 있는데 그들을 내보낼 수 있다면 매우 기쁠 것이다 이렇게 말하고 있죠. 미국에서 정말 내보내고 싶은 나쁜 사람들은 누구를 겨냥하는 말일까요? 엘렌 하이 사자께서 마지막에 사람들이 세상에서 일어나는 모든 재난에 대한 책임을 일요일을 지키기를 거절하고 안식일을 지키는 소수의 무리에게 물을 것이라고 영감의 글에 기록되어 있죠. 만약 그렇게 된다면 그들이 이런 감옥에 보내고 싶어하는 범죄자는 누가 되겠는가? 세상이 요구하는 날과는 다른 날을 지키는 남은 자들의 적은 무리라는 것입니다. 이러한 것이 단순히 말이 아닌 현실로 우리에게 닥쳐올 날이 그리 멀지 않았다는 것입니다. 지원해줬으니 720조 내나 폭주 트럼프 우크라 식민지화 이렇게 기록이 되어 있어요. 양이 아니라 양 같은 짐승인 미국은 겉으로는 종교적인 것처럼 보이나 지금 용처럼 지금 말을 하고 있는 것입니다. 이 말은 결과가 수단을 정당화할 수 있다는 악랄한 제수잇의 모토를 미국도 따른다는 것입니다. 지금 트럼프를 선두로 세운 이 미국이 그 검은 속내를 드러나고 있는 중입니다. 우크라이나에게 전쟁 무기를 지원해서 싸우게 한 뒤에 경제 식민지화 시키고자 한다는 말이 나오고 있는 것이죠. 뉴스에서는 트럼프가 요구하고 있는 금액이 우크라이나를 지원하는 데 쓰인 금액을 훨씬 웃도는 금액이라고 말하고 있어요. 트럼프의 폭주는 여기서 끝나지 않는다는 것입니다. Mr. President, take it under what authority? It is sovereign territory. Under the U.S. authority. Mr. President, how is the U.S. going to own Gaza? Your White House has made clear taxpayer dollars won't be used for this. So what money are you going to use to buy Gaza? We're not going to buy anything. We're going to have it. We're going to keep President, President, you've said before that the U.S. would buy Gaza, and today you just said we're not going to buy Gaza. We're not going to have to buy. We're going to have Gaza. We don't have to buy. There's nothing to buy. Gaza, it's a war-torn area. We're going to take it. We're going to hold it. We're going to cherish it. 예, 미국의 권한으로 가자 지구를 그냥 가지겠다 이렇게 말하고 있죠. 전쟁으로 폐허가 된 가자는 살 필요가 없다. 용의 정신 아닌가 이게? 요르단과 이집트가 가자 주민 수용하라고 지금 압박하고 있어요. 이런 트럼프 대통령의 행보에 1년 전 트럼프의 사위가 했던 말이 주목을 받고 있습니다. 영상을 보시겠습니다. 가자 지구를 넘겨받아 개발하겠다는 트럼프 미국 대통령의 깜짝 발언 이후 파장이 커지고 있는데 트럼프의 사위가 이미 1년 전에 비슷한 말들을 했던 영상이 공개됐습니다. 이런 구상이 갑자기 나온 게 아니라 오랫동안 치밀하게 준비됐던 거 아니냐는 추측이 나오고 있습니다. 김영아 기자입니다. 트럼프 미국 대통령의 맞사위이자 부동산 개발업자인 쿠슈너가 지난해 3월 하버드 대학 대담에서 한 발언입니다. In Gaza's waterfront property, it could be very valuable to if people would focus on kind of building up, livelihoods. 지난 4일 트럼프가 내놓은 가자지구 개발 구상과 유사합니다. The Riviera of the Middle East, this could be something that could be so bad. This could be so magnificent. 가자 주민을 주변국들로 이주시킨다는 내용도 마찬가지입니다. It's a little bit of an unfortunate situation there, but I think from Israel's perspective, I would do my best to move the people out and then clean it up. 유대인인 쿠슈너는 이분이 채 안 되는 발언에서 내가 이스라엘이라면 이라는 말을 3번이나 반복했습니다. 트럼프의 가자 장악 구상이 이미 1년 전부터 이스라엘과 논의된 건 아닌지 의심되는 대목입니다.
이스라엘은 이미 군에 가자 주민 이주 계획 마련을 지시했고 모로코와 소말리아 등 이주 후보지도 언급했습니다. 루비오 국무부 장관 등 참모들은 가자지구 주민의 이주는 임시적인 것이라고 진화에 나섰지만 트럼프는 SNS에 글을 올려 자신의 의도가 영구 이주임을 재확인했습니다. 뭐라 그래요? 내가 이스라엘이라면 가자를 싹 청소하겠다. 가자 지구는 휴양지로서 가치가 있다며 그곳에 사는 주민들을 다 치우면 좋겠다고 말했어요. 그죠? 지금 그 일이 실제로 일어나고 있습니다. 전쟁으로 폐허가 된 이 가자 지구에는 주민들이 살 곳이 없으니 그곳에 있던 주민들을 다 인근 나라들로 치우고 싹 청소된 가자를 그냥 가지겠다고 말하고 있는 것입니다. 굉장히 독재적인 정책을 지금 펼치고 있습니다. 우크라이나에서 일어난 전쟁과 가자 지구에서 일어난 전쟁의 공통점은 둘 다 미국이 개입했고 둘 다 재정 및 인명피해가 막심한 전쟁을 치렀으며 정작 가장 큰 이득을 보고 있는 나라는 어느 나라예요? 미국이에요. 수많은 사람들의 죽음과 파괴가 이러한 목적에 의해 치러졌다면 미국은 용의 정신을 가지고 있는 것이 분명합니다. 트럼프 조롱에 캐나다 휘청, 한국도 위험하다 CNN 경고해요. 트럼프는 취임 첫날에 캐나다에 25% 관세를 부과할 것을 예고했어요. 그래서 트리도 총리가 바로 트럼프를 만나러 왔었죠. 캐나다에 대한 연간 1억 달러가 넘는 무역 적자 보조금 지원은 말도 안 된다고 하며 캐나다를 미국에 51번째 주로 편입시키기를 원한다는 발언을 했습니다. 이러한 이런 정치적 혼란으로 반격이 어려운 한국도 대상이 될 수 있다는 경고라고 CNN 뉴스는 보도하고 있어요. 한국도 캐나다처럼 이렇게 될 수 있다. 이렇게 방송을 직접 했어요. 한국 역시 다른 나라들처럼 미국이 짐승의 형상을 세우는 데 있어서 발판이 될 수도 있다는 것입니다. 공화당 의원 일요일날 프랜차이즈 운영 금지하므로 일요일을 휴식과 예배의 날로 보존하기 위한 법안 제안이라는 기사예요. 그래서 여기 보면 켄 아이보리는 유타주 하원 의원이며 39개 지구를 대표하는 공화당원이자 후기성도 교회 일원이다. 후기성도는 몰몬교예요. 그는 또한 버거킹, 지피루브, 피자헛 등과 같은 대형 기업 프랜차이즈가 지역 프랜차이즈 소유주에게 일요일에 운영하도록 요구하는 것을 방지하는 법안을 통과시키기 위해 노력하고 있다. 선출직 공무원으로서 켄 아이보리의 임무는 주의 피로사항을 해결하는 법안을 통과시키는 것이며 휴식과 예배를 위한 휴무를 의무화하는 일요일 법률이 우선순위가 되었다. 2025년 1월 9일 솔트레이크 트리뷴은 후기 성도 교회 하원 공화당 의원이 프랜차이즈 매장이 일요일에 문을 열지 않도록 하는 법안을 제안하다. 이라는 제목의 기사를 게재하고 다음과 같이 표현했다. 보도자료에는 일요일 면제에 대해서만 언급되어 있다. 제안된 조치가 무슬림의 안식일인 금요일이나 제7일 안식일 예수 재림교와 유대교 신도들의 주요 예배일인 토요일에 대해서도 유사한 종교적 자유 보호를 제공할 것인지는 언급되어 있지 않다. 이렇게 기사가 기록되어 있습니다. 뭐가 가까워요? 일요일 휴업령이 가깝다는 걸 우리에게 보여주고 있어요. 은혜의 날과 노동으로부터의 휴식의 필요성, 일요일 법령 회복이라는 기사예요. 이제는 일요일 법령 회복 이렇게 나옵니다. 모든 존경하는 입법자와 지도자들에게 종교의 자유와 모두를 위한 공동선을 존중하며 일요일과 교회의 성의를 법적 공휴일로 인정하는 법안을 통과시켜달라고 요청드리는 바입니다. 가톨릭 교회 교리서에는 다음과 같이 규정되어 있습니다. 여가를 즐기는 기독교인은 가난과 비참함 때문에 일에서 쉴 수 있는 동일한 필요와 동일한 권리를 가진 형제들을 염두에 두어야 한다. 일요일은 전통적으로 기독교인의 경건함으로 선행과 병자, 허약자, 노인을 위한 겸손한 봉사에 바쳐졌다. 또한 기독교인은 가족과 친척에게 시간과 보살핌을 할애함으로써 일요일을 거룩하게 지낼 것이다. 이는 주중 다른 날에는 하기 어려운 일이다. 일요일은 성찰, 침묵, 정신, 수양, 명상을 위한 시간으로 기독교인의 내면적 삶의 성장을 촉진한다. 우리는 사랑하는 상원 의원과 의원들이 시민의 영적 복지를 올바르게 제공해야 하는 이 시급하고 오랫동안 간과되어 온 의무에 주의를 기울이기를 바랍니다. 라는 편지예요. 짐승의 표를 세우고자 지금 다방면에서 움직이고 있습니다. 우리에게 남아있는 시간이 너무나 짧다는 것을 알 수 있어요. 나태와 게으름을 극복하고 지금 우리는 일어나야 할 때이고 돈에 대해 죽고 세상의 학문을 추구하느라 성경 연구할 시간 없는 우리들의 자녀들의 마음을 지금 아버지들에게로 돌아오도록
마지막으로 호소할 때입니다. 돈으로 살아가는 이 바벨론적 시스템에서 이제는 자유함을 누리는 삶으로의 전환을 위해 필요한 준비를 서둘러야 할 때라는 것입니다. 어떤 사람들은 우리 아이 대학 졸업할 때까지 조금만 더 있자, 조금만 더 돈을 모아서 내가 시골로 갈라 그런다. 그러나 그렇게 하다가 준비할 수 있는 시간이 다 지나갈 수 있어요. 모세는 보이지 않는 분을 보는 것 같이 하여 어떻게 했어요? 왕의 자리를 버리고 애굽을 버렸어요. 하나님의 백성과 함께 고난 받는 것을 택하였어요. 우리가 영생을 잃어버린 만큼 더 소중하게 생각하는 게 뭐가 있는지 우리 자신을 지금 살펴봐야 돼요. 재림을 기다린다면 그 믿음과 행위가 일치되게 살아야 되는 것이에요. 자, 공동의 이익을 위한 공동의 휴식. 이제는 이렇게 분명하게 나옵니다. 안식일은 자연의 뿌리를 두고 계시된 창조의 조례이며 도덕법에 명시되어 있다. 칼빈, 웨스트민스터 신학자, 청교도들의 입장이 바로 그렇다. 불신자들조차도 안식일의 법적 집행을 지지했던 때가 있었다. 로스캐롤라이나 법 리뷰 제69권에 따르면 1779년 토머스 제퍼슨은 자신의 고향 버지니아주를 위해 종교적 예배 방해자와 안식일 위반자를 처벌하기 위한 법안이라는 제목의 법안 84호를 초안했다. 이 법안은 제임스 메디슨이 제출했으며 예배자들이 자유롭게 모일 수 있는 권리를 보호할 뿐만 아니라 주일날 노동에 착수한 사람들을 처벌하기 위한 것이었다. 이 주장은 자연법칙에 근거를 두고 있으며 종교적 자유에 대한 충분한 조항을 마련했다. 종교적 예배는 법에 의해 요구되지 않았다. 그날은 모든 사람에게 육체적 휴식의 날이었고 기꺼이 참여하려는 사람들에게는 영적 휴식의 날이었다. 우리도 이 놀라운 자연법칙의 전통을 붙잡고 우리 교회에서 안식일을 지키고 공공광장에서 안식일을 옹호하고 우리 마음으로 안식일을 기뻐할 수 있기를 바라는 바이다. 프란치스코 교황이 너무나도 자주 하는 말이 뭐였어요? 공공의 이익, 그죠? 이 공공의 이익이 뭐라는 거예요? 곧 공동의 휴식, 일요일 휴식이라고 지금 말하는 거예요. 여기에서 안식일은 다 일요일을 얘기하는 것이죠. 십계명에 명시된 안식일은 일곱째 날 토요일인데 가톨릭 전통에 의해 세워진 지금 가짜 안식일을 지금 가짜 안식일 일요일을 지금 안식이라고 지금 대놓고 지금 글을 쓰고 있어요. 그리고 공동의 이익은 곧 공동의 휴식, 일요일 휴식이다 이렇게 얘기하고 있습니다. 그래서 일곱째 날 안식일을 기억하여 지키는 것은 우리 창조주 대신 예수 그리스도의 창조와 사랑의 능력을 인정하는 것이죠. 그래서 제7일 안식일을 거부하는 것은 곧 예수 그리스도를 거부하는 것이라는 것입니다. 이걸 분명히 우리가 알아야 되겠죠. 이 바벨론의 죄에 지금 참여하지 말고 거짓된 교리에서 나올 수 있도록 우리가 지금 열심히 선교하고 유튜브 영상도 지금 보든지 안 보든지 뿌려야 할 때라는 것입니다. 일요일은 가톨릭의 권위의 표고 가톨릭 교회의 충성의 표라고 가톨릭이 말하고 있어요. 글을 한번 읽어보겠습니다. 리벤 헤럴드. 로마 가톨릭 교회의 원칙은 국가의 배려와 보호에 놓이게 될 것이다. 국가적인 파멸이 이와 같은 국가적인 배교에 신속하게 뒤따를 것이다. 개신교회들이 그들의 조상들이 극심한 핍박을 받으면서까지 반대하여 온 거짓 종교를 받들기 위하여 세속적인 권세와 연합할 때 교회와 정부의 연합된 건세로 법왕이 제정한 안식일이 강요될 것이다. 국가적 멸망으로 끝나고 말 국가적 배도가 일어날 것이다. 국가가 그 법령을 강화하고 교회의 제도를 유지하기 위하여 권세를 사용하게 될 때 개신교 미국은 교황권의 우상을 세우게 될 것이며 국가적인 멸망으로 끝나고 말 국가적인 배도가 일어날 것이다. 지금 미국은 파멸로 나아가고 있어요. 그리고 미국의 파멸은 곧 이 지구에 종말이 다가오고 있다는 것을 우리는 예언을 통해 알 수 있죠. 자, 미국 국민들은 은총을 받은 백성이었다. 그러나 그들이 종교의 자유를 제한하고 개신교의 신앙을 포기하고 로마교를 후원하게 될 때 그들의 제약의 잔은 차게 될 것이며 국가적인 배교는 하늘 책들에 기록될 것이다. 국가적인 배교에 국가적인 파멸이 뒤따를 것이다. 우리나라가 의회에서 그들의 종교적 특권에 대하여 사람들의 양심을 구속하는 법률을 제정하므로 일요일 준수를 강요하고 제7일 안식일을 지키는 자들을 억압하는 압제적인 권력을 행사하게 될 때 하나님의 율법은 사실상 우리나라에서 무효가 될 것이며 국가적인 배교에 뒤이어 국가적인 파멸이 있게 될 것이다.
국가의 통치자들이 사단의 정책에 따라 행동하여 저들 스스로 불법의 사람의 편에 가담하는 국가적인 배도의 때, 바로 그때가 제약의 잔이 가득 찰 때이다. 국가적인 배도는 국가적인 패망을 알려주는 신호이다. 이렇게 지금 어린 양 같은 짐승 미국이 용을 위해 용어의 정신으로 가톨릭의 권위의 표이자 가톨릭 교회에 대한 충성의 표인 1월 예배로 전 인류의 양심을 강요하고 압제적인 권력을 행사할 때가 이렇게까지 가까웠던 적이 사실은 없었다는 것입니다. 미국이 하나님의 율법인 제7일 토요일 안식일인 넷째 계명을 버리고 하나님의 계명과 예수의 믿음과 예수의 증거를 가진 성도들을 핍박하는 제약의 잔을 채우려 할 때 혼란과 공포가 세상을 가득 채우는 창세 이래로 없었던 놀라운 일이 인류에게 나타날 것입니다. 그래서 목회자들과 의료 선교사들은 앞으로 전진해 나아가야 된다. 이렇게 에런 화이트 여사는 말하고 있어요. 전진에는 무엇이 따를까요? 전진에는 항상 희생이 요구되겠죠. 종교개혁을 보십시오. 위클리프 야누스가 먼저 했죠. 그리고 마틴 루터 이렇게 했지만 먼저 한 사람들이 죽고 그 다음 자리를 누가 섰어요? 또 다음 타자가 서고 그러죠. 이렇게 우리가 전진해 나갈 때 희생이 요구되면 그 다음엔 또 다른 타자가 나와서 한다는 것입니다. 그래서 이 세상의 고난은 장차 얻을 영광에 비하면 논할 가치조차 없으므로 우리가 주의 길에 서 있다는 것으로 족하다. 이런 믿음을 지금 우리가 가져야 될 때입니다. 인간의 궁지는 하나님의 능력이 드러나는 기회임을 명심하고 전진하라고 명하실 때 우리는 누가 주를 위해 그리스도의 피 묻은 깃발 아래 설 것인가 선택하고 나아가야 된다는 것입니다. 이스라엘 국제시장에 맞추기 위해 월요일부터 금요일까지의 거래주를 채택하다. 요한계시록 13장 16절로 17절에 따르면 짐승의 표는 매매할 수 있는 능력과 관련이 있으며 이는 마지막 날의 세계 경제 시스템이 고도로 중앙 집중화되고 규제되어 일요일이 휴식의 날로 존중되도록 할 것임을 보여준다. 기사에 나오죠. 마지막 날에는 경제 시스템이 고도로 중앙 집중화되고 규제된다고 얘기하고 있잖아요. 그죠? 그래서 일요일이 휴식의 날로 존중되도록 할 것이다. 만약 안 지키면 우리에게 전혀 혜택이 없다는 거예요. 이것이 바로 오늘날 이스라엘에서 일어나고 있는 일이다. 2024년 12월 31일 타임스 오브 이스라엘은 다음과 같이 보도했다. 월요일에 재무부 장관 베잘렐 스모트리치는 현지 정권 거래소를 글로벌 표준과 해외 시장과 일치시키기 위해 월요일부터 금요일까지의 거래주로 전환하는 것을 승인했다. 이렇게 기록이 되어 있어요. 세상에서 7째 날 토요일을 안식일로 지킨다고 하면 빠지지 않고 나오는 이름이 바로 어느 나라예요? 이스라엘이죠. 그런데 이제 이스라엘도 공식적으로 일요일을 휴식의 날로 받아들이고 있다는 것입니다. 아직 본격적으로 경제적 압박이 시작되지 않았음에도 이렇게 쉽게 지금 일요일을 받아들였어요. 그렇다면 압박이 올 때 일요일을 안식일로 지키는 일도 굉장히 쉽게 일어나지 않겠습니까? 독일 로봇들도 좋은 기독교인이 되기를 원해 일요일에는 일을 쉬게 하기를 원한다. 독일은 로봇이 기독교 교리를 기반으로 한 합법적인 휴식일인 일요일 휴식을 따르기를 원하며 이는 법률에 의해 규정되어 있다. 독일은 로봇이 종교적 칙령과 법을 따르는 것에 대해 매우 진지한 듯하다. 이를테면 모든 사업체와 매장은 일요일에 문을 닫아야 하며 매장 전체가 로봇으로 운영되거나 매장 자체가 로봇이더라도 일요일 휴식을 준수해야 한다. 자동화 매장조차도 독일 법률에 따라 일요일 휴식을 준수해야 한다. 일요일 휴업령을 추진하고 있는 나라는 단순히 미국만이 아니라는 것입니다. 이스라엘도 지금 유럽 국가들도 이미 추진을 하고 있는 상태인데 독일은 심지어 로봇들마저도 일요일에는 일을 쉬게 하겠다고 말하고 있어요. 일요일을 보호하는 독일의 법률로 인해 슈퍼마켓 체인점은 로봇이 운영하는 무인 매장까지 문을 닫아야 한다. 심지어는 일요일을 보호하는 법률로 무인 점포마저도 일요일에는 문을 닫아야 한다고 말하고 있어요. 이렇게 유럽 국가들이 지금 일요일 휴업령을 추진하기 위한 단계를 차근차근 밟고 있는 사이에 유럽의회 의원도 일요일을 휴식의 날로 홍보하는 영상을 한번 보시겠습니다. In our fast-paced world filled with deadlines, responsibilities, meetings, and the constant buzz of technology, it's easy to overlook what is important in life and the importance of collectively taking a break.
Already the Roman Emperor Constantine recognized the special importance of a common day off and introduced the work-free Sunday. To protect the Sunday as a common day off is especially important for our societies, for the social cohesion. It is particular importance since we do not just need free time. Yes, we need to recharge our batteries and do other tasks. But what we really need is synchronized quality times with our families, friends, in our communities and networks. 네, 영상을 보시면 일요일을 휴식의 날로 취하는 것에 있어서 종교적인 면을 부과시켜 사람들의 거북함을 유발하지 않기 위해 지금 사회적인 면을 이유로 들었어요. 그죠? 바쁜 세상으로부터 한숨 돌릴 만한 휴식을 가질 시간이 필요하다는 것인데, 잘 보시면 동기화된 휴식 시간이 필요하다 이렇게 말하고 있어요. 동일한 날에 휴식하자. 그리고 그 날은 어떤 날이다? 일요일이다 라고 말하고 있는 것입니다. 그렇다면 왜 다른 날이 아닌 일요일을 고집할까요? 일요일은 로마의 콘스탄틴 황제가 기독교 안으로 들어온 이교죠. 더 나아가 로마 가톨릭의 권위가 지금 성경보다 위에 있다는 것을 나타내는 표이기도 해요. 그렇기 때문에 미국을 포함한 다른 국가들이 일요일을 옹호하는 것입니다. 땅의 왕들이 지금 큰 음녀 바벨론과 음행한다는 계시록의 예언이 우리 눈앞에서 지금 펼쳐지고 있는 것입니다. 자, 각시대 대쟁투 왕의 칙령과 총애들과 세속적 권력에 의하여 지지를 받은 교회의 의식들은 그것들로 말미암아 이 교회 축제일이 그리스도교회에서 존경받는 위치를 차지하게 만든 계단들이었다. 일요일 준수를 강요하는 최초의 법령은 콘스탄티누스 황제로 말미암아 제정되었다. 서기 321년에 이 칙령은 도시인에게는 존경할 만한 태양의 날에 휴식할 것을 요구하면서 농촌 사람들에게는 농사일을 계속하도록 허락하였다. 이것은 사실상 이교도의 법규였으나 황제가 형식상으로 그리스도인이 된 후에 시행되었다. 이렇게 기록되어 있죠. 그래서 일요일 법령이 세워질 때 농촌에 있는 사람들에게는 농사일을 계속하도록 허락되었다고 기록되어 있어요. 이런 이유로 엘렌 화이트이 자급자족을 서두르라고 촉구하는 것이에요. 가리법 기별 2권 359쪽입니다. 개신교 세계는 하나님의 안식일이 있어야 할 자리에 하나의 우상적인 안식일을 세워놓고 법왕의 발자취를 따라가고 있다. 바로 이런 이유 때문에 하나님의 백성들이 도시를 떠나 저들 자신이 땅을 경작하여 저희가 먹을 양식을 재배할 수 있는 시골로 이사해야 될 필요성이 있음을 알게 되었다. 저들은 그런 곳에서 자녀들에게 단순하고 건전한 습관들을 길러줄 수 있다. 나는 위기를 위한 준비로서 모든 일들을 서둘러야 할 필요성이 있음을 깨달았다. 이렇게 기록이 되어 있어요. 1897년도에 쓴 서신이에요. 1897년에 자급자족의 시골 생활을 서둘러야 한다고 말했어요. 그러니까 음식에 대한 자급자족, 그리고 한전에 전기 없이 살아갈 자급자족, 매매 없이 살아갈 때를 위해서 서둘러서 지금 준비하라고 지금 경고하고 있는 것입니다. 왜요? 우리에게 은혜의 문을 열어주실 때 지금 준비해야지 조만간에는 준비조차 할 수 없을 때가 올 것이라는 것이에요. 이 시대의 심각한 기만은 뭐냐면 내 안에 일어나는 이 감정을 다스리는 것으로만 믿음으로 말미암아 의를 치부해버리면서 지금 멸망이 임박한 도시를 떠나라는 하나님의 경고를 자녀 교육 때문에, 직장 때문에, 나이가 많아서 농사 경험이 없어서 도시 선교는 누가 하냐? 타당한 이유가 있어요. 그죠? 그런 타당한 이유로 지금 경고의 기별을 무시하고 있으면서 자아 부인을 이론으로만 논하고 있다는 그 위험성이 있다는 것입니다. 시골에 살면서 도시 선교하고 제식 식당은 도시에서 하라고 말씀하셨어요. 그죠? 분명히. 그런데 이것을 시골 생활하는 사람들은 이기적이다 이렇게 말해요. 도시를 떠나라고 경고를 주신 분은 누구예요? 하나님이시죠. 근데 이렇게 시골 생활하는 사람이 이기적이라고 말하면 누가 이기적인 사람이 되는 거예요? 이 경고를 주신 하나님이 이기적인 하나님이 되는 것이에요. 하나님을 두려워한다는 것은 말씀이 요구하는 모든 말씀에 순종하는 것입니다. 자, 우리의 준비, 영과 혼과 육의 준비예요. 이 위기 때 무엇을 우리가 준비할 것인가? 먼저는 개인적인 준비로 자신을 정결케 하는 마음의 준비입니다. 스바냐 2장 3절에 보면 지금까지 그의 공의를 행한 땅의 모든 온유한 자들아 너희는 주를 찾으며
의를 구하고 온유를 구하라. 어쩌면 너희가 주의 분노의 날에 숨겨지리라. 이렇게 기록이 되어 있어요. 그래서 율법과 일치되는 그리스도의 의와 완전한 자아 부인을 구하라는 것이죠. 우리의 가장 큰 원수가 내 밖에 있는 것이 아니라 내 안의 자아이기 때문에 말씀이 무엇을 요구하든지 우리는 말씀 앞에 순간마다 자아에 대해 죽는 경험과 죄를 해결하여 용서함을 얻는 이 경험이 지금 필요한 것입니다. 우리가 감옥에 갇힐 수도 있어요. 사형수로 갇힐 수도 있어요. 하지만 하나님께서 해결하실 것을 신뢰하는 마음도 늘 우리가 지금 가지고 살아야 할 때라는 것입니다. 마음의 준비를 해야 돼요. 언제 우리가 어디로 갈지 모른다고 그랬죠. 이 세상의 분노의 창이 우리의 심장을 뚫을지라도 주님께서 우리와 함께 하신다는 이 약속에 온전히 우리 자신을 의탁하면서 지금 마음의 준비를 해야 할 때라는 것이고, 두 번째는 뭐냐? 생활의 준비예요. 제가 말씀드렸죠. 음식과 전기 이런 바벨론적 시스템 오면서 자유함을 위해서 지금 준비해야 되는데, 땅이 부족하면 화분이나 비록 포대라도 구해서 지금 자급자족 준비하셔야 된다는 것입니다. 지금은 이 5대 개혁이 이루어져야 할 때예요. 그렇지 않으면 심각한 문제에 직면하게 돼요. 건강개혁, 의복개혁, 안식일개혁은 도시에서도 얼마든지 할 수 있어요. 제 개인적으로는 시골 생활과 교육개혁을 할 때 세상의 명예와 돈에 대해 죽는 것이 이런 것이구나 하는 걸 조금 경험했어요. 교육개혁이 쉽지 않아요. 사람들이 다 대학 가는데 그거 포기하는 거요. 세상에 대해 죽는 것이에요. 저는 그 경험을 조금 그때 했어요. 교육개혁 할 때. 그리고 남편 직장 그만둘 때, 돈에 대해서도 이제는 죽어야 되는구나 하는 것을 조금 경험했어요. 이러한 자아부인이라는 믿음의 행위가 나아가지 않고 우리가 자아부인을 얘기할 수가 없는 거예요. 그리고 세 번째 우리가 준비할 것은 선교의 준비예요. 큰 소리 외침을 위한 선교 준비. 이것은 전도지와 유튜브의 말씀을 가을 낙엽처럼 뿌리고, 이제는 우리가 방어적인 자세가 되면 안 돼요. 이제는 지금 공격적으로 나눔으로 선교 사역에 동참하면서 지금 큰 소리 외침을 준비해야 할 때라는 것입니다. 이게 우리에게 주어진 사명이고, 이것을 하기에 지금 시간이 너무 짧다는 것이에요. 미국의 상황을 보면은. 그래서 제가 김덕봉 장로님이나 이렇게 선교하시는 분들 초청해서 빨리 배워서 우리도 준비하자 이렇게 말씀드리는 거예요. 부조화 선지자에 보면 큰 구원에 참여한 자들이 모두 그분의 선교사가 되는 것이 그분의 계획이다 이렇게 되어 있잖아요. 그죠? 예, 우리는 준비해야 할 때 살아가고 있어요. 자, 이제 마지막입니다. 여해정은 6권 332쪽이에요. 우리 앞에 무엇이 놓여 있는지를 알기만 한다면 우리는 주님의 사업에 있어서 이처럼 꾸물거리지 않을 것이다. 우리는 흔들림의 시대에 살고 있다. 흔들릴 수 있는 모든 것이 흔들릴 때이다. 진리를 알지만 말과 행동에서 그분의 명령을 순종치 않는 자들을 주께서는 용서치 않으실 것이다. 영혼을 그리스도께 이끌고자 노력하지 않으면 우리의 영적 나태로 인하여 우리가 반드시 해야 할 일을 하지 않은 것에 책임을 물으실 것이다. 주의 왕국에 속한 사람들은 영혼을 구하는 일에 열렬히 참여해야 한다. 그들은 율법을 한데 동여매고 제자들 사이에서 인쳐야 하는 일을 해야 한다. 지금 우리가 뭘 해야 되는지 아시겠죠? 세상에 한 번도 목격한 일이 없는 위기가 우리 앞에 지금 와 있고, 하나님과 우리는 올바른 관계를 맺어야 되고, 하나님의 모든 지시사항에 우리가 순종해야 하고, 우리 가족을 인치는 일을 위해서 내 구역 안에서 할 수 있는 일을 최선을 다해서 지금 해야 할 때예요. 그런데 지금 우리는 우리 가족이 지금 어떻게 되어 있는지 우리 상황을 한번 보십시오. 지금 우리 가족을 지금 내가 하나님의 말씀에 따라 지금 말과 행동에서 그분의 명령을 순종하고 지금 살아가는지. 그러나 그렇게 하지 않는 자들은 주께서 용서치 않으신다고 말씀하고 있어요. 교회 안에서 지금 평안함에 안주해 있는 이들에게도 우리가 나누고, 교회 밖에서 니느웨 백성처럼 위기가 무엇인지도 모르고 하나님의 심판이 이르러 오고 있음에도 불구하고 바벨론의 마약에 취해 있는 이들에게 지금 끊임없는 경고를 바라는 일을 우리가 지금 해야 할 때라는 것입니다. 이렇게 하나님께서 지시한 일을 할 때 우리에게는 눈앞에 놓인 환난을 두려워할 이유가 전혀 없다는 것이에요. 우리가 그분의 명령을 순종하면 누가 우리를 지켜줘요? 그분이 우리를 지키시기 때문에 우리는 두려워할 이유가 하나도 없다는 것입니다. 하나님은 변함없으시고 약속을 지키시는 신실한 분이시기 때문이죠. 과거에도 그러하셨고 지금도 그러하신다는 것입니다. 하나님께서 지시하신 모든 것을 최선을 다해 행하고 결과는 누구에게 맡게 돼요?
하나님께 맡기는 것입니다. 그러면 그분께서 우리를 책임지신다는 것이죠. 그리고 우리의 자녀들도 하나님의 말씀대로 인도하셔야 돼요. 우리의 가족도 하나님의 말씀대로. 그리고 결과는 어떻게 해요? 결과는 하나님께 맡기는 것이에요. 만약 그 아이가 그것을 받아들이지 않으면 어떻게 해요? 그건 그 아이의 선택이잖아요. 그런데 내가 이끌지도 않은 것에 대해서 하나님은 분명히 부모들에게 그 책임을 물으실 거예요. 마지막이 다가왔어요. 그런데 우리의 삶에서 진짜 마지막인 것처럼 지금 살아가고 있냐 이거예요. 흔들릴 수 있는 모든 것이 지금 흔들릴 때예요. 그러니까 굳건한 반석이신 그리스도 안에서 피난을 찾는 자가 되어야지. 그렇지 않으면 진리를 알지만 말과 행동에서 그분의 명령을 순종치 않는 자는 주께서는 용서치 않으실 것이다. 그래서 우리 모두가 굳건한 반석이신 이 그리스도 안에서 그분의 모든 말씀이 그분이 나에게 무엇을 요구하시든지 우리는 그분 앞에 뭐라고 얘기해야 돼요? 예스 하고 나아가야 된다는 것이에요. 그것이 하나님께서 우리를 인치시는 길이에요. 하나님이 그런 자에게 인치시지 하나님 잠깐만요. 저 아직 준비 안 됐어요. 이럴 때가 아니라는 거예요. 준비될 수 있도록 하나님께 매달리고 지금은 전진해야 할 때라는 것입니다. 우리 함께 전진하면서 이 그리스도의 사업을 위해서 함께 협력해서 나아가시기를 바랍니다. 감사합니다. 네.